So we'll doing spline interpolation. All right, let's write down spline interpolation. So what are spline? Splines are those polynomials that are continuous in the interior points. So त्यसलाई हामी spline भनेर भन्छौँ. So we'll just make a figure एउटा introduction को लागि. fx will denote fx as sx in case of spline. So अहिले हामी fx मात्र लेखौँ. x suppose this was a polynomial fx and say these are the interior points at fixed interval. If you say this as xi, so this will be xi plus 1, this will be xi plus 2, this will be xi minus 1. Now we'll assume a curve from here to here. This is the exact curve, this is the assumed curve. So we'll assume another curve over here, another over here, and so on. So these are piecewise polynomials. Piecewise polynomials. So these are the piecewise polynomials over here. That means the point xi should satisfy these two pieces of polynomial. The point xi plus 1 should satisfy these two polynomial. So if this point satisfies these two polynomial and this point xi plus 1 satisfies these two polynomial, we can say the polynomial is continuous from this point to this point. And such type of polynomials or such type of piecewise continuous polynomials are called the splines. Alright, let us see what are the conditions we check to see whether the given function is a spline or not. है सो हामीले अगाडिको लेक्चरमा पनि कुरा गरेको छौं स्प्लाइन हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो त्यसलाई लेखौं अहिले एन्ड लेट अस सी एक्जाम्पल्स whether the given polynomials are splines or not. So लेखौं एउटा न्यूमेरिकल गरौं न्यूमेरिकलबाटै it will be more clear. State whether the following piecewise polynomials are splines or not. So you have given a न्यूमेरिकल त्यहाँनेरि सोधिरहेछ कि त्यो गिवन फंक्सन यो स्प्लाइन हो कि होइन भनेर थाहा पाउनुस् भनेर सोधिरहेको छ. सो यसमा एक दुईटा हामी प्रब्लम गर्छौं. एउटा लेखौं आई नम्बरमा fx equals to you have given x plus 1 and यसको रेन्ज पनि दिएको छ -1 less than equal to x less than equal to 0 अर्को 2x plus 1 यसको रेन्ज दिएको छ तपाईलाई 0 less than equal to x less than equal to 1 अर्को तपाईलाई दिएको छ
4 minus x यसको रेन्ज कति दिएको छ 1 less than equal to x less than equal to 2 सो तीनवटा पिस वाइज पोलिनोमियल दिएको छ एउटा यो अर्को यो लिनियर टाइपको छ तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो कि यो फंक्सन fx चाहिँ कन्टिन्युअस हो कि होइन यदि कन्टिन्युअस हो भने that will be a spline हो यदि कन्टिन्युअस होइन भने that will not be a spline let's try it's very simple numerical हैन यसलाई सल्भ गर्ने प्रयास गरौँ let's try to do solution here तपाईलाई n कति दिएको छ नम्बर अफ पोइन्ट्स कतिवटा छ 4 वटा छ हो यो कर्व चाहिँ बनाउनु पर्दैन हैन तर बट स्टिल फर इट विल बी इजी फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड है सो पोइन्टहरु हामीलाई के दिएको छ हेर त एउटा -1 अर्को के दिएको छ 0 अर्को पोइन्ट के छ 1 अर्को पोइन्ट के छ 2 सो कतिवटा पोइन्ट दिएको छ 4 वटा दिएको छ रेन्जमा हो x को रेन्जमा कतिवटा पोइन्ट्सहरु दिएको छ 4 वटा पोइन्टहरुमा दिएको छ हो अनि -1 देखि 0 सम्म -1 देखि 0 सम्म कर्व के छ x + 1 हो यो कुनै एउटा कर्वको यो त लिनियर हो लिनियर टाइप हुन्छ सपोज दिस इज अ यस्तो टाइपको कर्व आएर -1 देखि 0 0 देखि 1 सम्म के छ 2x + 1 सपोज यस्तो टाइपको आएर ल 2x + 1 अनि 1 देखि 2 सम्म तपाईको कर्व के छ 4 - x छ सपोज यस्तो आएर so these are the interior points here 0 1 ओके न यहाँ देखि यहाँसम्म यस्तो कर्व यहाँ देखि यहाँसम्म यस्तो कर्व यहाँ देखि यहाँसम्म यस्तो मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र बनाउनै पर्छ भन्ने छैन सो तपाईको रेन्ज कतिवटा पोइन्ट दिएको छ -1 0 1 र 2 चारवटा पोइन्ट्सहरु दिएको छ हैन सो चारवटा पोइन्ट भयो हैन त्यसैगरी तपाईलाई दिएको छ सो x0 भनेको हाम्रो के हुने भयो यदि मैले यसलाई x0 माने भने -1 x1 भनेको 0 x2 भनेको 1 र x3 भनेको कति 2 so these are the points given in the problem अनि तपाईलाई तीनवटा फर्म अफ f1 दिएको छ त्यो पहिलो फर्मलाई f1x भनौं x + 1 दिएको छ दोस्रोलाई f2x भनौं के दिएको छ 2x + 1 हैन अर्को चाहिँ हाम्रो f3x भनौं त्यो कति छ 4 - x let us call this as f1 this as f2 and this as f3 that means what does it mean 0 the point 0 should satisfy f1 and f2 and point 1 should satisfy f2 and f3 यदि 0 ले f1 र f2 लाई सटिस्फाई गर्यो भने यो पोइन्टमा कन्टिन्युअस हुन्छ त्यसैगरी 1 ले f2 र f3 लाई सटिस्फाई गर्यो भने यो पोइन्टमा कन्टिन्युअस हुन्छ देयर विल बी नो ब्रेकिङ सो यहाँ देखि यहाँसम्म चाहिँ कर्व कन्टिन्युअस हुन्छ कन्टिन्युअस भयो भने स्प्लाइन हुन्छ लेट अस सी कि त्यो कन्डिसन ट्रू हुन्छ कि हुँदैन हो सो लेट अस फाइन्ड देन f1 यो पोइन्ट के छ हाम्रो 0 x1 हो भनेको f1 of 0 कति आइरा छ 1 भयो यहाँसम्म गयो त्यसैगरी यो पोइन्ट 0 ले f2 लाई पनि सटिस्फाई गर्नु पर्यो नि हैन सो f2 of 0 निकालौं भनेको f2 of x1 will be equals to what f2 of 0 and that is also 1 ल यहाँ चाहिँ कन्टिन्युअस देखियो है हैन सो त्यसैगरी यो 1 भन्ने पोइन्टले f2 मा र 1 भन्ने पोइन्टमा f3 मा भ्यालु कति हुन्छ निकालौं सो f2 x2 अथवा सिधै f2 1 भने पनि हुन्छ सो दैट विल बी व्हाट f2 मा 1 हाल्नु भने कति हुन्छ यो 3 हो त्यसैगरी तपाईले f3 मा x2 हाल्नु पर्यो अथवा f3 मा के हाल्नु पर्यो 1 हाल्नु पर्यो कति आउँछ f3 मा 1 हाल्नु भयो भने यसमा 1 हाल्नु भयो भने 3 आउँछ
Therefore, what we get here? Since f1 x1 is equals to f2 x1 and f2 x2 is equals to f3 x2. So this condition is true. Hence, the piecewise polynomials are continuous and fx is a spline. बुझ्नुभयो नि हैन है सो इन्टिरियर पोइन्टहरुले चाहिँ कर्भलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो 0 शुड सेटिस्फाई f1 f2 1 शुड सेटिस्फाई f2 f3 हैन यदि त्यो कन्डिसन भयो भने यदि यो ट्रू भयो भने यो दुईटा मध्ये कुनै पनि एउटा यदि चाहिँ नट इक्वल भयो भने चाहिँ the piecewise polynomials will not be continuous and such type of discontinuous function will not be a spline. So fx will not be a spline. So in this case, it is true. So fx will be a spline. भयो गर्यौं है हामीले यहाँसम्म let us do अर्को एउटा example and then we'll go to splines है so we are checking whether the functions are spline or not यहाँ so let us do another numerical whether we will check whether the given function are spline or not again एउटा numerical गरौँ So let us write down the second problem. Second problem मा पनि तपाईलाई fx एउटा दिएको छ के दिएको छ x square plus 1 अर्को 2x square र अर्को 5x minus 2 these are givens इनहरुको रेन्ज पनि दिएको छ 0 less than equal to x less than equal to 1 अर्को 1 less than equal to x less than equal to 2 अर्को 2 less than equal to x less than equal to 3 alright कर्भ बनाइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है यसमा सो यसको सोलुसन गरौँ हियर तपाईको नम्बर अफ पोइन्ट्स कति दिएको छ 4 के छ 0 छ 1 छ एउटा पोइन्ट अर्को 2 छ र अर्को 3 छ सो x0 0 छ x1 1 छ अनि x2 कति छ 2 छ र x3 हाम्रो कति दिएको छ 3 दिएको छ these are the points that are given in the problem तीनवटा फंक्शनहरु दिएको छ पहिलो फंक्शनलाई हामी f1 भनौं x square plus 1 अर्को फंक्शन हामीलाई दिएको छ के दिएको छ 2x square त्यसैगरी अर्को पनि फंक्शन दिएको छ के दिएको छ 5x minus 2 alright so हामी के भन्न सक्छौं the point 1 lies between these two curves and point 2 lies between these two curves so if one satisfies these two equation and 2 satisfies these two equation we'll say that is a spline so तर यो के भयो तपाईको नन लिनियर भयो हैन सेकेन्ड अर्डर को भयो त्यसैगरी थर्ड अर्डर को फोर्थ अर्डर को पनि दिन सक्छ फर्स्ट अर्डर को इक्वेसन छ भने चाहिँ फंक्शनल भ्यालुजहरु मात्र इक्वल भए पुग्छ सेकेन्ड अर्डर इक्वेसन छ भने चाहिँ फंक्शनल भ्यालु पनि इक्वल हुनु पर्छ र त्यसको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ पनि इक्वल हुनु पर्छ यदि क्यूबिक पोलिनोमियल छ भने त्यसको फंक्शनल भ्यालु इक्वल हुनु पर्छ
फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ इक्वल हुनुपर्छ र सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ पनि इक्वल हुनुपर्छ। त्यसै गरी पावर 4 को तपाईँलाई इक्वेसन दिएको छ भने के हुनुपर्छ, फङ्सन्सहरू पनि इक्वल हुनुपर्छ इन्टिरियर पोइन्टमा। फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ सुड अल्सो बी इक्वल इन द इन्टिरियर पोइन्ट, second order derivative should also equal in the interior point, and the third order derivative should also be equal in the interior point. यो मध्ये कुनै एउटा कन्डिसन पनि ट्रु भएन भने विल नट से दैट विल बी अ स्प्लाइन भनेको कन्टिन्युअस हुँदैन तिनीहरू हो। सो हामीलाई सिन्स इट इज अ सेकेन्ड अर्डर छ भने वी नीड टु फाइन्ड आउट द फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ हो। यो सबैको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ पनि निकालौँ। f1 dash x कति हुन्छ, 2x, f2 dash x कति हुन्छ, 4x, त्यसै गरी f3 dash x कति हुन्छ, 5 हुन्छ। सबैको निकाल्नु पर्यो है, सबैको। सो एउटा मात्रै यदि सेकेन्ड अर्डरको छ भने पनि सबैको तपाईँले फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ। सो फङ्सन पनि इक्वल हुनुपर्छ इन्टिरियर पोइन्टमा, 0 1 हैन, के अरे 1 र 2 मा फङ्सन्सहरू पनि इक्वल हुनुपर्छ र फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ पनि इक्वल हुनुपर्छ है। सो लेट अस क्याल्कुलेट देन। सो 1 ले केलाई सेटिस्फाई हुनु पर्यो, सो 1 मिन्स x1। सो दिस पोइन्ट 1 लाइज इन दिस टु कर्भ हो, दुईटैमा पर्छ नि, हेर्नु त कर्भ बनाइराख्नु पर्दैन, यतिकै थाहा हुन्छ है। सो दिस पोइन्ट सुड सेटिस्फाई दिस टु। सो लेट अस फाइन्ड f1 x1 कति आउँछ, यो f1 1 2 हो, अनि यो 1 यसमा पनि हाल्नु पर्यो। सो f2 x1 अथवा f2 अफ 1 कति आउँछ, 2 नै आउँछ हो। अलराइट, त्यसै गरी अर्को पोइन्ट हामीसँग 2 लाइज बिट्विन वेयर इन दिस टु कर्भ हो। सो f2 अफ 2 अथवा f2 अफ x2 निकालौँ। सो f2 अफ 2 भनेको 8 आयो। त्यसै गरी f3 x2 निकालौँ। यो f3 अफ 2 कति आयो, 8 आयो, भयो है। यहाँ हेर्दाखेरि फङ्सन्सहरू इक्वल छ नि हैन। अब यसको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभको के छ त त्यो पनि निकालौँ, एन्ड देन लेट अस सी हो। सो फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ एट x1 निकालौँ, f1 dash x1 f1 dash 1। सो f1 dash 1 निकाल्दाखेरि कति भयो, यहाँ 2 आयो। अलराइट, त्यसै गरी f2 dash x1 निकालौँ अथवा f2 dash 1 निकालौँ, कति आयो, यो 4 आइदियो यहाँ। त्यसै गरी f2 dash x2 निकालौँ भनेको f2 dash at 2 निकालौँ, यो 8 आयो। त्यसै गरी f3 dash x2 अथवा f3 dash 2 निकालौँ, यो कति आयो, 5 आयो। भयो। हियर के हुने भयो, f1 x1 will be equals to f2 x1, अनि अर्को पनि हुन्छ f2 x2 will be equals to f3 x2। यो त ट्रु भयो, बट द फर्स्ट डेरिभेटिभ आर नट इक्वल। सो त्यसपछि के लेखौँ, बट f1 dash x1 is not equal to f2 dash x1 and f2 dash x2 is not equals to f3 dash x2 oh, so although the polynomial functions are equal, their first order derivative are not equal हो। so त्यो भयो भने के हुन्छ, since this due to this inequality the given function fx
is not a spline है सो यो दुईटा इक्वल हुनुपर्छ यो दुईटा इक्वल हुनुपर्छ अनि मात्र त्यसलाई हामी स्प्लाइन भन्छौँ यो इक्वल भयो यो इक्वल भयो यो इक्वल भयो तर यो चाहिँ इक्वल भएन कुनै एउटा मात्र अनइक्वल भयो भने त्यो स्प्लाइन हुँदैन है Now let us write down the formula for the cubic spline interpolation है सो अहिलेसम्म हामीले स्प्लाइन हो कि होइन भनेर छुट्याउन सक्यौँ अब चाहिँ स्प्लाइनको फर्मुला लेख let us write down the formula we will not derive this formula यसको थ्योरी पनि के अरे प्रब्लम पनि एक्जाममा सोध्दैन प्रायः स्टिल let us write down क्युबिक स्प्लाइन्स लेखौँ थर्ड अर्डरको हुन्छ स्प्लाइन्स इम्पोर्टेन्ट फर्मुला ल अलिक क्लियरली लेखौँ है इम्पोर्टेन्ट फर्मुला first one let us write down the first one hi into ai minus 1 plus 2hi plus hi plus 1 into ai plus hi plus 1 ai plus 1 is equals to 6 into the formula is quite complicated here, right? 6 into fi plus 1 minus fi divided by hi plus 1 minus fi minus fi minus 1 divided by hi फर्मुला नै यति लेन्दी छ कि ल this is one formula if you remember the formula if the formula is given to you you can do the numerical right numerical चाहिँ गर्न सकिन्छ but formula itself is very difficult and numerical is quite lengthy so it is rarely asked in the exam generally सोध्दैन so ai minus 1 whole upon six equals to ai minus 1 divided by 6hi hi square ui minus ui cube plus 6hi ai by 6hi ui minus 1 cube minus hi square ui minus 1 एक लाइनमा पनि अटेन प्लस 1 by hi fi into ui minus 1
minus fi minus 1 into ui. This is the second one. And the third one is where hi is expressed in terms of x as xi minus 1, and ui is expressed as x minus xi. So these are the three forms. Complicated. Hey, let me check it again whether we have written the right suffix or not. All right. So this is the one, this is second, and this is third. Please write it down. Let me know. लेखिसक्नुभयो? ल एउटा गरौँ। भयो है? Did you write down? Alright, यो एक्जाममा प्रायः सोध्दैन, सो जस्ट थिङ्क द्याट दिस यु नो द फर्मुला अर यु हेभ द फर्मुला होइन। यो फर्मुला तपाईँसँग छ भने यु क्यान डु द न्युमेरिकल्स है। त लेन्दी हुन्छ, फर्मुला आफैमा अलिकति कम्प्लिकेटेड छ, अलिकति लेन्दी छ होइन, सफिक्सहरू सम्झिनलाई डिफिकल्ट छ होइन। सो यो युआई माइनस वानको ठाउँमा युआई मात्र लेखिदिनु भयो भने द होल न्युमेरिकल गोज रङ। सो त्यही भएर प्रायः एक्जाममा सोध्दैन होइन, एक्जाममा डिफिकल्टै सोध्नुपर्छ भन्ने त छैन, त्यही भएर प्रायः सोध्दैन, यो लेन्दी हुन्छ र कहिलेकाहीँ टिचरले स्किप पनि गरिरहेको छ, बट इट्स स्टिल इन द सिलेबस, सो वी विल स्टडी होइन। सो एउटा गरौँ त ल। डेभलप cubic splines for the data। सो म एउटा यसले क्लासमा गराउँछु तपाईँलाई, द्याट विल बी इनफ। अनि एउटा तपाईँलाई असाइनमेन्टमा हालिदिन्छु, एउटा मात्रै हाल्छु, जस्ट डु इट है। द डाटा गिभन बिलो and predict f1.5। तपाईँले x = 1.5 मा भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ, जस्तो अरू इन्टरपोलेसनमा गर्नुहुन्थ्यो। सो टेबल इज गिभन टु यु
x and fx is given. 0 मा 1 दिइराछ. Let us write it down. 1 मा -1, 2 मा -1, 3 मा 0. So based on this table, you need to develop the cubic splines. Yes, cubic spline भनेको SIX, and predict the value of function at 1.5. We can predict the value of 1.5 by using any interpolation, but the question says you will be using the splines or the spline interpolation. Slowly, let us try to do it down. What are the things that are given from the table? Let us list it down actually very. So x naught हामीलाई कति दिएको छ 0, f naught हामीलाई कति दिएको छ 1. all right, त्यसैगरी x1 हामीलाई कति दिएको छ 1. यसको फंक्सन कति दिएको छ -1 है. यो नलेखि पनि हुन्छ, बट since we are doing first time, so यसलाई लेखौं. So f2 कति दिएको छ -1. त्यसैगरी तपाईलाई x3 दिएको छ कति 3, र यसको फंक्सन कति दिएको छ 0. So let us calculate then. What we calculate? H. यो माथि फर्मुला भयो भने, and let us do it by using so let us calculate the value of h. h को भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ पहिलो सुरुमा. what does h says? यदि मैले यसमा h1 को भ्यालु, h means the step size or the difference between these कति कति छ. so यसलाई हामीले h1 भन्यौं भने h1 will be difference of what? x1 minus x0. h1 भन्यो भने के हुन्छ हाम्रो? x1 भन्यो भने h1 भनेको x1 minus x0 हुन्छ हो. फर्मुला हेर्नै पर्दैन. So we can just calculate the value of h1 as these two को difference. यो भनेको x1 minus x0 को difference हुन्छ. So 1 minus 0 1 हुन्छ हो. So अर्को हामी h2 निकालौं. h2 is difference between these two values. So 2 minus 1 यहाँ इक्वल छ, कहिलेकाहीँ नट इक्वल पनि दिन सक्छ है. यहाँ चाहिँ सबै 1 नै आउँछ. त्यो भनेको के हुन्छ हाम्रो x2 minus x1, and that is 1 again. Let us calculate the value of h3. h3 भनेको हाम्रो x3 minus x2 हुन्छ. That is again 1. 3 minus 2 is again 1. Why we have calculated this is that in this formula h भन्ने टर्महरु युज भइराछ. So we need to calculate the value of h. So यो दुईटाको डिफरेन्स will be h1, यो दुईटाको डिफरेन्स will be h2, अनि यो दुईटाको डिफरेन्स will be h3. है यहाँसम्म लेख्नुभयो सबैले? I need to move it up हैन. So let us write down the first formula. अघि मैले त्यहाँनेरि जुन फर्स्ट फर्मुला लेखेको थिए त्यो फर्स्ट फर्मुलालाई इन टर्म्स अफ i equals to 1 को लागि लेखौं. For I equals to 1, यो फर्स्ट फर्मुला जुन पहिलो फर्मुला छ त्यो के हुन्छ भन्नु त? h1 a0 प्लस के हुन्छ अर्को I equals to 1 लाई 2 into h1 plus h2, all right, into a1 plus अर्को h2 a2 will be equals to 6 into के हुन्छ I equals to 1 राख्नु भयो भने f2 minus f1 whole upon h2 minus
f2 minus f1 whole upon के हुन्छ f2 minus f1 whole upon sorry I equals to 1 राख्यो भने h1 f2 minus f1 sorry f2 minus f0 whole upon h1 Sir, f1 minus f1 हुन्छ हैन कहाँनिर यो हजुर त्यो सिक्नु त पछाडिको चाहिँ I equals to 1 मा है f1 minus f0 f1 minus f0 all right सो मैले सुरुमै यो फंक्शन्सहरु अनि यो h किन लिस्ट आउट गरे भनेर भन्दाखेरि these values will be used over here so you will be getting only constant termहरु आउँछ a1 a2 हैन बाकी चाहिँ यहाँनेर युज हुन्छ भयो है यो लेख्नु भयो सो यो लेखिसकेपछि सो भ्यालुजहरु राख्छौं हामी त्यो भन्दा अगाडि एउटा कन्डिसन हुन्छ स्प्लाइन को फर क्यूबिक स्प्लाइन्स मा a0 will be equals to a2 sorry a3 a0 will be equals to a3 will be equals to 0 यो कन्डिसन चाहिँ सबैमा युज हुन्छ भनेको क्यूबिक स्प्लाइन मा सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ at end points are 0 end point भनेको के हो अघि हामीले स्प्लाइन यो अहिले हामी फेरि गरौँला यो हैन छोड्ने मैले यतिकै त्यो पीस वाइज जुन पोलिनोमियल हुन्छ नि हामीले यो इन्टिरियर पोइन्टमा त्यो कन्टिन्युअस हुनुपर्छ भनेर भन्यौ हैन तर एन्ड पोइन्टमा यो स्टार्टिङ र एन्डिङ पोइन्टमा पनि त पोइन्टहरु हुन्छ नि हैन सो यो दुईटा पोइन्टहरुमा चाहिँ यसको सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ र यसको सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुनुपर्छ एन्ड पोइन्ट्समा सो हाम्रो सुरुमा के हो a0 a1 a2 a3 चारवटा आउने भयो नि हैन a0 देखि a3 सो a0 र a3 चाहिँ 0 हुन्छ यदि पाँचवटा डाटा पोइन्ट्सहरु छ भने a0 a1 a2 a3 a4 हुन्छ सो इन दैट केस a0 एन्ड a4 विल बी 0 हैन यदि तीनटा मात्र छ भने के हुन्छ a0 a1 a2 हुन्छ इन दैट केस a0 एन्ड a1 शुड बी इक्वल टु 0 दिस इज द कन्डिसन युज्ड क्यूबिक स्प्लाइन को लागि है सो यो जुन कन्डिसन छ मैले अगाडि पढाउँदाखेरि आई मिस्ड इट है सो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ कन्टिन्यू हुनुपर्छ क्यूबिक स्प्लाइन हो क्यूबिक अर्डरको हो भने केसम्म हुनु पर्यो भन्दाखेरि क्यूबिक हो भने चाहिँ के हुनु पर्यो सबैको फर्स्ट फंक्शन्सहरु इक्वल हुनु पर्यो सेकेन्ड अर्डर फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभहरु इक्वल हुनु पर्यो त्यसैगरी सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभहरु इक्वल हुनु पर्यो हैन तर सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ जुन स्टार्टिङ र एन्डिङ पोइन्टमा एन्ड पोइन्ट्स टु एन्ड पोइन्ट्स दुईटा एन्ड पोइन्टमा स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्टमा सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ चाहिँ के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो मिनिङ a0 should be equal to a3 should be equal to 0 so a0 will be equal to an will be equal to 0 an in this case n is our what 3 right so you need to remember this now put all these things in equation this you will get a equation so हाम्रो यो 0 हुने भयो so since this is 0 we will not write it down so हाम्रो के आउने भयो 2 h1 plus h2 हामीसँग कति छ 1 plus 1 all right a1 लाई जस्ताको त्यस्तै लेखौं यो 0 हुने भयो हैन हुँदैन a3 भन्ने टर्मै छैन हैन सो प्लस यो के हुने भयो 1 into a2 so that will be equals to a2 will be equals to 6 into what is function f2 in the problem -1 f1 कति छ f1 पनि -1 छ so -1 plus 1 so that will be 0 हैन divided by 1 minus f1 कति छ प्रब्लममा -1 f0 कति छ 1 so -1 minus 1
divided by h1 कति छ 1 नै छ हो then let us write it down यो इक्वेसन लाई हामी के लेख्न सक्छौं 2 to 4a1 plus a2 will be equals to यो टोटल क्याल्कुलेट गर्नु त कति हुन्छ यो 0 भइहाल्छ हो so you -1 will give you -2 -2 divided by 1 is -2 -1 so plus 2 2 into 6 will be 12 so this will become 12 we'll call this as equation number 1 well please tell me if you have any problem so we have written down the formula for I equals to 1 we'll use these conditions a3 is not in the equation but still we'll write down कि a0 a3 equal to 0 हुन्छ अर्को इक्वेसनमा युज हुन्छ a3 हैन सो यो कन्डिसन्सहरु र गिवन भ्यालुजहरु हामीले यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने we'll get this form simplify it you will get this form you will get an equation with the coefficient a1 and a2 भयो है यहाँसम्म So हामीले a1 र a2 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ हैन सो a1 र a2 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि के चाहियो we need similar type of another equation having a1 and a2 त्यसैगरी यदि यो चाहिँ तीनवटा आयो सपोज गर्नु यो पोइन्ट नम्बर अफ पोइन्ट धेरै छ भने सपोज a3 पनि आएको थियो भने a4 चाहिँ 0 थियो a3 पनि आयो भने तीनवटा यस्तो इक्वेसन्सहरु सो I equals to 1 I equals to 2 I equals to 3 सम्म जानु पर्यो है लेख्नु ठीक छ यसको भिडियोज पनि राख्दिन्छु हैन so I'll be putting a real video in the YouTube and share the link there. So let us do for I equals to 2 then. I equals to 2 को लागि गरौँ त I equals to 2 को लागि त्यो फर्स्ट इक्वेसन अघिकै इक्वेसन के हुन्छ s2 into a1 plus 2 into s2 plus s3 all right into a2 plus s3 into a3 will be equals to 6 into I को ठाउँमा 2 राख्दिनुस् हैन so f3 minus f2 divided by s3 minus f2 minus f1 divided by s2 हो यसमा पनि त्यही कन्डिसन युज गर्छौं हामी we have a0 will be equals to a3 will be equal to 0 we know these conditions हो यो केसमा a0 छैन तर हामीसँग के छ a3 त छ नि त हैन सो त्यो कन्डिसन्सहरु राख्ने h1 को भ्यालु राख्ने र f को भ्यालुजहरु राख्छौं हामी है सो त्यो के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि a1 s2 is 0 plus 2 into 1 plus 1 into a2 plus this whole will be 0 all right so we'll not write down here हैन so 0 भयो that will be equals to 6 into so f3 is what 0 minus minus plus 1 by 1 minus minus 1 plus 1 divided by 1 so this will be again 0 so 1 मात्र हुन्छ 6 मात्र हुन्छ so यो भनेको हाम्रो के भयो a1 plus so 2 to 4 4a2 will be equals to 6 we'll call it as equation number 2 use calculator directly to solve the problem so solving 1 and 2 in terms of a1 and a2 you get a1 equals to 0.8 and a2 equals to 2.8 मैले I equals to 3 को लागि किन लेखिन किनभने हामीसँग a3 अलरेडी 0 छ a0 a3 0 छ a1 a2 को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्ने भयो है दुईटा इक्वेसनबाट हामीले भ्यालु निकाल्यौं So let us develop the cubic spline. Right?
since we have number of points n equals to 4, there are 3 cubic splines. So 4 वटा number of point भयो भने कतिवटा cubic spline हुन्छ? 3 वटा cubic spline हुन्छ. Cubic spline भनेको piecewise polynomial. 1 2 3 4 वटा point छ. यहाँ एउटा cubic spline हुन्छ, यहाँ एउटा piecewise polynomial हुन्छ र यहाँ एउटा piecewise polynomial हुन्छ. 3 वटा हैन, number of point 4 वटा भयो. So there will be 3 cubic splines. So let us call first cubic spline at S1x. So S1x को range कति हुन्छ? x not less than equal to x less than equal to x1 अर्थात हाम्रो टेबलमा कति छ त्यो 0 less than equal to x less than equal to 1. 0 र 1 को बीचमा एउटा क्युबिक स्प्लाइन पर्छ. अर्को क्युबिक स्प्लाइन S2x भनेको के हुने भयो? x1 less than equal to x less than equal to x2. सो कहाँ पर्ने भयो? 1 less than equal to x less than equal to 2 हाम्रो टेबल अनुसार. त्यसैगरी अर्को क्युबिक स्प्लाइन के छ? S3x हुने भयो. यो भनेको x2 less than equal to x less than equal to x3. That is कहाँ पर्ने भयो? 2 less than equal to x less than equal to 3 मा पर्ने भयो. 3 वटा क्युबिक स्प्लाइन. अब तपाईलाई क्वेशनमा के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि यु नीड टु डेभलप द 3 क्युबिक स्प्लाइन डेभलप गर्नुस् भनेको छ हैन. अनि तपाईले कहाँ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ? 1.5 मा. 1.5 लाइज इन हियर S2x. यदि तपाईलाई क्युबिक स्प्लाइन डेभलप गर्न भनेको छैन भने हामी डाइरेक्टली S2x निकाल्दिन्छौँ and that will be the answer. S1x र S2x निकाल्नु, x3x निकाल्नु पर्दैन, डेभलप गर्नु पर्दैन. तर यहाँनेरि चाहिँ सबै डेभलप गर भनेको छ प्रब्लममा है. यदि त्यो भनेन भने चाहिँ हामी जुन सेकेन्ड फर्मुला छ त्यहाँ S2x निकाल्छौँ अनि S2x निकालेर त्यही आन्सर हुन्छ. S2x मा x को ठाउँमा 1.5 हाल्दिन्छौँ, विल गेट द रिजल्ट. सो जहाँनेरि टार्गेटेड पोइन्ट पर्छ, जुन डोमेनमा पर्छ त्यही निकाल्ने हो. तर यहाँ चाहिँ तपाईले तीनटै डेभलप गर्नु भनेको छ हैन. सो विल लेट अस डेभलप. अलिकति लेन्दी हुन्छ त्यो है खाली. त्यसो भने S1x जुन हाम्रो सेकेन्ड फर्मुला छ, S1x निकाल्नु त के हुन्छ? सो i को ठाउँमा के लेख्ने? 1 लेख्ने. सो के हुने भयो? i को ठाउँमा 1 लेख्नु भयो भने के थियो त्यो फर्मुला? अलराइट, 1 लेख्नु भयो भने सो जस्तो म यहाँ तपाईलाई बताइदिन्छु. S1x यदि कसैले लेख्यो भने यो के हुन्छ? a0 divided by 6h1 हुन्छ. a0 is 0. a0 and a3 are 0 हो. So we will not write this the formula. के रे फर्स्ट फर्म है. सो a0 हुन्छ. सो a0 चाहिँ के हुन्छ? 0 हुन्छ. We know that हैन. a0 and a3 are 0. So जहाँ a0 a3 हुन्छ त्यहाँ हामी 0 लेख्छौँ. So we'll exclude that term है. For I equals to 1 S1x लेख्नु त. S1x को फर्म लेख्नु भयो भने के हुन्छ त्यो? फर्स्ट टर्म 0 आउँछ. लेखौँ न त, फर्स्ट टर्म 0 आउँछ हैन. प्लस a1 by 6h1 u0 cube minus h1 square u0 plus 1 by h1 f1 u0 minus f0 u1. भयो है. यो 0 भइहाल्यो, यो a1 भइहाल्यो. a1 हामीले निकालिसकेको छौँ. सो यहाँनेरि अननोन भनेको के हो? u0 एन्ड u1. सो वी हेभ हाम्रो जुन थर्ड फर्मुला छ त्यसबाट u0 लेख्यो भने के हुन्छ? x minus x0 हुन्छ. सो x minus 0 will be equal to x. त्यसैगरी u1 लेख्यो भने के हुन्छ? x minus x1. सो x minus x1 भनेको 1 छ हाम्रो प्रब्लममा. Therefore S1x के हुने भयो? भ्यालुजहरु राख्दिनुस्. a1 हामीले कति क्याल्कुलेट गरेको छ जस्ट नाउ? 2.8 डिवाइडेड बाइ 6 इन्टु h1 भनेको कति छ? 1. u0 को क्युब हुने भनेको के हुने भयो? x को क्युब माइनस h1 भनेको 1. 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ. अनि यहाँनेरि u0 आयो. u0 हामीसँग के छ? x. x क्युब माइनस x. अलराइट. प्लस h1 भनेको 1 नै छ. अनि यो भनेको f1 भनेको कति छ हाम्रो टर्म? f1 भनेको -1. सो माइनस टर्म आउने भयो. u0 भनेको हाम्रो x छ माइनस f0 भनेको हाम्रो कति हुने भयो? सो -x. अलराइट. f0 हामीसँग कति छ?
What is f naught? Problem ma पनि दिएको थियो f naught हामीसँग. So 1. Alright, so this will be 1 and u1 भनेको कति छ? x minus 1. Alright. This is a first polynomial s1x. Simplify गरौँ हैन. त्यसैगरी s2x, त्यसैगरी s3x निकाल्ने हैन. सो तीनटा निकाल्ने अनि 1.5 चाहिँ कहाँ पर्छ? s2x मा पर्छ. सो त्यसैले हामीले s2x निकाल्छ. अब यो प्रब्लममा चाहिँ तपाईलाई 1.5 मा भ्यालु मात्र निकाल भन्यो भने चाहिँ डाइरेक्टली s2x निकाल्ने अनि त्यहाँनेरि भ्यालु राख्ने. डेभलप गरिराख्नु पर्दैन. सो के हुने भयो त हाम्रो? यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरिदिने भने यो क्याल्कुलेट गरे पनि हुन्छ तपाईको इच्छा हैन. 2.8 डिवाइड बाइ 6 मैले यतिकै छोड्दिए. सो x क्यूब माइनस x. यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ त के आउँछ यो? प्लस 1 माइनस 2x आउँछ. अलराइट, सो दिस इज s1x. त्यसैगरी s2x यो हाम्रो सिद्धियो एउटा s1x हैन. सो लेट अस क्याल्कुलेट s2x देन. सो s2x भनेको हाम्रो के हुने भयो? Remember a0 and a3 will be 0 है. So a1 6h1 त्यसैगरी h2 square into u2 minus u2 cube plus a2 divided by 6h2 u1 cube minus h2 square into u1 plus 1 by s2 f2 u1 minus f1 u2. All right. सुरुमा पनि 6h2 होला सर. कहाँनेरि? यहाँ सुरुमा a1 by 6h2. a1 by 6h2 s2x I equals 2 को लागि लेखिरहेछ हैन. ओके, let me see over here है फर्मुला. So we are writing for s2. So that will be equals to a1 and there is 6h2. All right, 6h2 हुन्छ त्यो. Good. Here will be h2 है. So s2x लेख्नु साथै हैन फर्मुलामै इन्स्टेड अफ यहाँबाट सार्नु भन्दा मिस्टेक हुन सक्छ. सो त्यो अघि हामीले फर्मुला लेखेको छौं त्यो फर्मुलाबाट लेख्न ट्राई गरौँ. अनि a0 र a3 आउँछ भने 0 लेखिदिनुस्. त्यो टर्महरुलाई पुरै 0 हुन्छ हैन. बाकी यो भयो. सो यसमा पनि we have what we have u1 निकाल्नु पर्यो र u2 निकाल्नु पर्यो. u1 भनेको हाम्रो के हुन्छ? x minus x1 that will be equals to x minus 1 अनि u2 भनेको हाम्रो के हुन्छ? x minus x2 that will be equals to x minus 2 in this case. So put these values in over here, you will get a form for s2x. a1 र a2 हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेको छ. 2.8 र 1.8. भयो है यो. So I'll write down the form for s2x. So let me write down the form for s2x. So therefore, if you substitute all these values, you will get s2x as 2.8 divided by 6. मैले सिम्प्लिफाई नगरिकन लेखिदिन्छु. तपाईले पनि लेख्नु भए हुन्छ, केही फरक पर्दैन. x minus 2 cube plus 0.8 by 6 x minus 1 cube minus x minus 1 minus 1 आउँछ टोटल. So let us also calculate s3x. So s3x will be a2 by 6 s3
s3 square u3 minus u3 cube plus 1 by h3 f3 u2 minus f2 u3. Right? a0 and a3 will be equal to 0. Also, we have similarly, we have u2 equals to x minus x2, that will be equals to x minus 2. You have u3 equals to x minus x3, that will be equals to x minus 3. So substitute the values of u in the above equation, will get in terms of x. All right. So therefore, s3x will be equals to 0.8 divided by 6 x minus 3 minus x minus 3 cube. All right, plus 0 हुन्छ एउटा हैन, f3 0 हुन्छ, so this will be 0, so 0 लेख्नु परेन, अनि minus minus will be plus हैन, so that will be equal to x minus 3. u3 हाम्रो के छ, x minus 3, अनि f2 minus 1 हुन्छ, so that will be plus. All right, so since the targeted point or the target point or the given point x equals to 1.5, तपाईलाई 1.5 मा भ्यालु निकाल्नु भनेको छ, is in the domain of s2x मा पर्छ हो. So therefore s2 1.5 कति आउँछ त, s2x हामी we have just written down x2x over here, so put x को ठाउँमा चाहिँ 1.5, calculate it, you will get the result. So that will be what, 2.8 by 6, so हाम्रो के हुने भयो 1.5 minus 2, all right, minus 1.5 minus 2 को cube, all right, plus 0.8 divided by 6, 1.5 minus 1 को cube minus 1.5 minus 1 minus 1. So calculate it, you will get the result that comes out to be minus 1.4, and this is the answer. है, यदि यो मात्र निकाल्न भन्यो, क्युबिक स्प्लाइन डेभलप गर्न भनेन भने चाहिँ हामी के गर्छौं, s2x मात्र लेख्छौं अनि s2x कै 1.5 मा भ्यालु निकाल्दिन्छौं. सो दिस इज अ कम्प्लिट प्रब्लम है, जहाँ क्युबिक स्प्लाइन पनि डेभलप गर्न छ. सो यसलाई मोर कम्प्लिकेटेड बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ, तपाईले अघि हामीले 4 वटा डाटा पोइन्टहरु दिएको थियौ नि, सो 5 वटा डाटा पोइन्ट दिउँ त s4x पनि हुन्छ हैन, त्यसैगरी 6 वटा डाटा पोइन्ट दिउँ s5x सम्म हुन्छ. So the problem is lengthy है, अहिले नि पनि हामीलाई it took nearly 2 pages 3 pages